हॉल। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। सोमनाथ महादेव की जय। कुलदेवी मात की जय। रामा पीरनी जय। भागवत भगवान की जय। गौ मात की जय। पितृनारायण भगवान की जय। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदावान् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरशोभां
दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णं त्वदीयां पदपङ्कजपञ्जरात् अद्येव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कंठावरो धनविदो स्मरणं कृतस्ते। नमस्तुते सविशालबुद्धे फूलारविन्दं यतपत्रनेत्रम्। येन त्वया वा रततेलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप्ता। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। कथा શરૂ કરતા પહેલા 5 મિનિટ કૃષ્ણના આશ્રયે છે ઠાકોરજીના બની પછી કથાનો પ્રારંભ કરીએ। 5 મિનિટ હરિનામ કીર્તન કરી પછી કથાની અંદર આપણે પ્રવેશ કરશું। 5 મિનિટ हरिनाम स्मरण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भाव से गाइए। कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
से गाइए, कृष्ण को याद कृष्ण हरे ठाकुर जी ना सानिध्य में बैठा छे। राम हरे द्वारकाधीश अपनी वच्चे पधार्या छे। राम राम हरे ठाकुर जी ना आश्रय बैठा छे। भाव साथे गाइए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम श्री राधे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण श्री राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलो राम हरे भाव से गाइए, राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरि हरे बोल। राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने अति प्रिय गोविंद दामोदर स्तोत्र बोली પછી મંગલમય કથાની અંદર આપણે પ્રવેશ કરશું। સાથે મળી ભાવથી ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્રનો પાઠ કરીએ। નિત્ય જે ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્રનો પાઠ કરે ને, ઠાકોરજી ભક્તિ બની અને એના જીવનની અંદર આવે છે। તો જ્યાં બેઠા છે ત્યાંથી સાથે મળી બધા ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્રનો પાઠ કરશું। કરરવિંદે નપદરવિંદામ મુખરવિંદે વિનિવેશયન્તામ વરસ્ય तस्य पुटेशयान बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीव पिबस्वामृत में देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति निकले तू कहाँ किल गोप कन्या मुरारी पादार चित चितवती नदियादिका मोह बसाद गोचर गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति
वदन्ति महत्यान् ते निश्चितां तन्मयतां भजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ध्येयम् देहावसाने इदमेव चाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरि गोकुलेश गोपाल गोवल नाथ विष्णु जिह्वे प्रेमस्वामृत में देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए गोविंद दामोदर भगवान की जय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियां कृष्णं देव्यायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। कथा सांभळवा पधारेला वहाला वैष्णवो, भगवानना अनन्य भक्तो, आप सर्वेना हृदय कमल में बिराजमान ठाकुरजीना चरण में, प्रभुना चरण में कोटि कोटि वंदन। भागवत भगवान 12 बीजना धनी जगदम्बा मां खोड़ल विप्रवृंद संगीत वृंद, मारा सदगुरु भगवान, मारा माता पिता पितृदेव बधाना चरण में कोटि कोटि वंदन साथे अत्यारे आप सर्वने जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकम्
यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारम्यहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं निष्कर्मभाविसकृतं तच्छृण्वन् प्रपन्नविचारणपरो भक्त्या विमुच्ये नरः। શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ પટોડિયા પરિવારના આંગણે ભગવાનની મંગલમય કથાનો આજ પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે। આજનો દિવસ લાભ પાંચમ દિવસ જ આજનો એવો છે। સેજ બાસ કટાડતો આજનો દિવસ શાસ્ત્ર તો એમ કે આજના દિવસે કરેલા કોઈ પણ કાર્યનો પ્રારંભ એ માણસને સફળતા તરફ લઈ જાય। આપણે કોઈ ફેક્ટરી હોય, કોઈ કારખાના હોય, આજના દિવસે આપણે એનો પ્રારંભ કરીએ છીએ। એ બધાની અંદર તો કંઈક ને કંઈક આપણો સ્વાર્થ છુપાયેલો હોય છે। પણ આજ સ્વયં દ્વારકાધીશને પધરાવ્યા છે। પટોડિયા પરિવારે નિસ્વાર્થ ભાવે આજે જે ધર્મના માંડવા બંધાવ્યા છે, પિતૃઓના મોક્ષાર્થે એક શ્રીમદ ભાગવત કથા જેવી એ ગર્જના કરીને કહી શકે કે પિતૃઓને મુક્તિની પ્રાપ્તિ, મોક્ષની પ્રાપ્તિ એ ભાગવતથી પ્રાપ્ત થાય છે। ગર્જના કરીને કહી શકે। અને ભાગવત પાછળ જ મોક્ષ ગાથા એ શબ્દ એક જ પાછળ આપણે લગાડી શકીએ અને એ છે ભાગવત। બધા ગ્રંથો ભારતીય સંસ્કૃતિના સાહેબ શિરમોન જ છે। પણ રામાયણની પાછળ મોક્ષાર્થે રામાયણ, મોક્ષ ગાથા રામાયણ, મોક્ષ ગાથા દેવી ભાગવત, મોક્ષ ગાથા શિવ પુરાણ એવું આપણે ન કહી શકીએ। એક ભાગવતને જ આપણે મોક્ષ ગાથા કહી શકીએ। કુળદેવી માં ખોડલની અસીમ કૃપા, મહાદેવ સાહેબ 12 બીજના ધણીના આશીર્વાદથી આજના દિવસે ભગવાનની મંગલમય કથાનો આપણે પ્રારંભ કરીએ છીએ। પિતૃઓની પણ કેવડી કૃપા હશે। ભાગવત બેસાડીએ અને પિતૃને મુક્તિ કે મોક્ષ મળે। પણ સાહેબ અમારા શાસ્ત્ર સંતો તો એમ કહે છે કે પિતૃ મોક્ષાર્થે ભાગવત કથા બેસાડવી આ સંકલ્પ માત્રથી પિતૃને મુક્તિ મળે છે। સંકલ્પ માત્રથી પરિવાર સાથે મળીને સંકલ્પ કરે છે કે અમારા પિતૃઓને મુક્તિ આપવા માટે થઈ, મોક્ષ આપવા માટે થઈ અને અમારે ભાગવત કથા બેસાડવી છે। જે પરિવારને સાહેબો વિચાર આવે ને, વિચાર
વિચાર માત્રથી પિતૃને મુક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. તો આપણને સહજ પ્રશ્ન થાય કે તો પછી આ કથા કરવાની, આ ખર્ચો કરવાની જરૂર શું? એમ જો સંકલ્પથી મુક્તિ મળી જતી હોય તો પછી આ ભેગું ન કરે ને બધું. વિચાર તો આવે, અને માણસ છીએ એટલે વિચાર આવે. ભગવાનનું વિશિષ્ટ સર્જન છે સાહેબ. હું તમે ગોડ, ભગવાનની બેસ્ટમાં બેસ્ટ કલાકૃતિ કોઈ હોય ને, કલાકૃતિ, તો એ માણસ છે. માણસથી વધુ જગતના નાથે બીજું શ્રેષ્ઠ આ પૃથ્વી પર કાંઈ બનાવ્યું જ નથી પ્રભુ. આ મારું તમારું સર્જન કરી નાખ્યું ને, પછી પ્રભુ કે આના કરતા શ્રેષ્ઠ હું કલાકૃતિ બીજી બનાવી જ ન શકું. એટલે માણસ છીએ એટલે વિચાર આવે કે તો પછી શું કામે ને કથા. નાથાભાઈ, મનસુખભાઈ, બાવનજીભાઈ, જે પિતૃઓના આત્માના કલ્યાણ માટે આપણે કથા બેસાડી છે. નામ તો દિનેશભાઈ ખાલી કંકોત્રીમાં લખવા પડે ને એટલે આપણે લખ્યા છે, પણ ઠાકોરજી જેની ઘરે પધારે ને સાહેબ, જેની ને મારો ગોવિંદ માધવ પધારે ને, એની 71 પેઢીને પ્રભુ મુક્તિ આપે સાહેબ. 71 પેઢીની અંદર કોઈ પણ જીવને ક્યારેય ભટકવું પડતું નથી. દ્રષ્ટિ માત્રથી જે મુક્તિ આપી શકે. એટલે પ્રભુનું એક નામ શું છે ખબર? મુકુંદ. મુકુંદ એટલે મુક્તિને દેવા વાળા. આ ઠાકોરજીનું નામ છે મુકુંદ. સહસ્ત્ર નામ ક્યારેક પ્રભુના કથા હાલતી હોય ને સાંભળો ને, એમાં એક નામ પ્રભુનું છે મુકુંદ. મુક્તિ પણ આપી શકે પ્રભુ, અને ગોવિંદ ભક્તિ પણ આપી શકે, એટલે એનું નામ છે મુકુંદ. દ્રૌપદીના 5 પુત્રને જ્યારે અસ્વસ્થામાં માર્યા હતા, ઠાકોરજી પધાર્યા દ્વારકાધીશ, આવી અને દ્રષ્ટિ કરીને 5 શરીર ઉપર, એ દ્રષ્ટિ માત્રથી મુક્તિ આપી શકે દ્વારકાધીશ. દ્રષ્ટિ માત્રથી. તો પટોડિયા પરિવાર તો કેવો સાહેબ ભાગ્યશાળી છે સાહેબ. એક ક્ષણ પણ જેની ઘરે પ્રભુ ન રોકાય. એક ક્ષણ એટલે સમજો, મૂર્તિ હોય એમાં પ્રભુ હોય કે નહીં ખબર નહીં, એક ક્ષણ પણ જેની ઘરે ન રોકાય, ઈ પ્રભુ 7 દિવસ સુધી પટોડિયા પરિવારના મહેમાન બનીને મારો વાલો આવ્યો સાહેબ. ભગીરથની 7 પેઢીએ જ્યારે તપ કર્યું, ત્યારે ભૂતલ ઉપર જેમ ગંગાનું અવતરણ થયું હતું ને, એમાં પટોડિયા પરિવારની 7 પેઢીનું સાહેબ તપ જ્યારે ભેગું થયું છે, ત્યારે આ ઠાકોરજી તમારી ત્યાં મહેમાન બનીને આવ્યા છે. ધારાસભ્યને આમંત્રણ આપ્યું હોય ને આવે ને, 99% તો 10-15 મિનિટ અડધી કલાકમાં તો એ નીકળી જાય ને બીજો કાર્યક્રમ ફિક્સ કરેલો જ હોય. અને ઈ કથામાં આવે તો પણ આનંદ કેટલો આવે. આ ધારાસભ્ય આવવાના છો, આખું તમને કહું વાતાવરણ આખું પલટી જાય. એમાં સંસદ સભ્ય આવવાના હોય, એ વાતે જવા દો સાહેબ. મુખ્યમંત્રી આવવાનો હોય તો હીરપરાવાળી આખી કામે લાગી જાય કે નહીં. અને એમાંય વડાપ્રધાન, અને એમાંય રાષ્ટ્રપતિ એમ કે હું તમારી ત્યાં 2 કલાક રોકાવાનો છું. સાહેબ આખું ભારત આપણી ત્યાં આવી ગયું ગણાય. જો રાષ્ટ્રપતિ આવતા હોય તોય હરખની હેલી આવતી હોય તો કલ્પના તો કરો, જેની ઈચ્છા વગર જગતમાં પાંદડું પણ હલી શકે નહીં. ઈ જગતનો નાથ આજ
પટોળિયા પરિવારના આંગણે 7 દિવસ મારો દ્વારકાધીશ રોકાશે સાહેબ. આ પ્રશંસા માટે નથી કેતો, એમનો મનની અંદર લગાડતા સીધા વખાણ ચાલુ કર્યા છો. પિતૃઓને તો મુક્તિ સંકલ્પ માત્રથી મળી ગઈ, તો કથા શું કામ એને કરવાની? જે પિતૃઓના નામ હું બોલ્યો ને, હવે પછીની પેઢીમાં સાહેબ બધા પિતૃઓ, આ પિતૃઓ જેટલા ભાગ્યશાળી નહીં હોય કે દીકરાઓ પાછળ ધર્મના માંડવા બંધાવી અને આવી ભાગવત કથા બેસાડશે. એટલે પિતૃને એમ થાય મને મુક્તિ મળી ગઈ એમ કહી દઈશ ને તો આ કથા કરશે નહીં. અને હવે પછીની પેઢી કદાચ સાહેબ કરશે જ, પણ કરે કે નહીં, બધા પાછા એવા ભાગ્યશાળી નથી હોતા. એટલે પિતૃને એમ થાય જીવતાજી જેટલા છે ને મારો આખો પરિવાર એ એક વખત ભાવથી પ્રભુની કથા સાંભળી લેશે ને તો પાછું જન્મવું જ નહીં પડે. મરતા આવડવું એટલે હું ખબર, પેપર ભરતા આવડવું સાહેબ, બીજી વાર પાછું એની વર્ગમાં બેસવું જ ન પડે, એને કહેવાય પેપર ભરતા આવડવું કહેવાય. એમ મરતા આવડવું એટલે શું? બીજી વાર મરવું જ ન પડે. અને બીજી વાર મરવું જ ન પડે એનો મતલબ એ થયો મારા વાલા કે બીજી વખત જન્મ લઈને ભૂતલ ઉપર આવવું જ ન પડે. ઠાકોરજી પાસે વ્રજની અંદર બેસી અને પ્રભુ પાસે લીલા કરીએ. આજ અંતરિક્ષની અંદરથી પિતૃલોકમાંથી તમારા પિતૃઓ પણ આજે હરખાતા હશે. એને હરખની એલી એ હશે કે આજ મારા પરિવારે ઠાકોરજીને પોતાના મહેમાન બનાવ્યા છે. આ 7 દિવસની ભાગવત કથા એટલે આપણે જે પધરાવ્યા છે ને અહીંયા એ સાહેબ પુસ્તક નથી હો, સ્વયં દ્વારકાધીશ પોતે આપણા આંગણે પધાર્યા છે. પ્રભુ વારંવાર જન્મ લેતા હતા. ભૂતલ ઉપરથી પ્રભુ જાય, વારંવાર પ્રભુને પાછું સાહેબ ભૂતલ ઉપર આવવું પડે, વળી પાછા પ્રભુ જાય, વળી પાછા અવતાર લઈને ભૂતલ ઉપર આવે. કૃષ્ણ બનીને જ્યારે આવ્યા ઠાકોરજી, કૃષ્ણ ભૂતલ ઉપરથી જાતા હતા ને સ્વધામ, ઉદ્ધવે પ્રભુના ચરણ પકડી લીધા. ભગવાનના ચરણ પકડી અને ઉદ્ધવ પ્રભુને વિનંતી કરે છે, હે કૃષ્ણ, તમે આ ધરા ઉપરથી, પ્રભુ તમે આ ભૂતલ ઉપરથી જશો તો પ્રભુ ધર્મ ક્યાં જઈને ઉભો રહેશે? તમે છો એ જ ધર્મ છે. ઠાકોરજી તમે આ પૃથ્વી પરથી જશો, તમારા વૈષ્ણવો તમારા વગર કેમ જીવી શકશે? વૈષ્ણવોનું સાચું સાહેબ ઘરેણું, વૈષ્ણવનું હૃદય છે ને એ જ ઠાકોરજી છે. ઠાકોરજી વગર તમારા વૈષ્ણવો કેમ રહી શકશે પ્રભુ? ત્યારે પ્રભુએ ઉદ્ધવને કીધું, ઉદ્ધવ ભાગવત છે ને ભાગવત, એમાં હું સ્વયં બિરાજું છું. આથી ઉદ્ધવમાં ભૂતલ ઉપરથી જતો જ નથી, હવે મારે ત્યાં જવું જ નથી. ઉદ્ધવ ભાગવત છે ને એમાં સ્વયં હું પોતે જ છું. મૂર્તિની જેમ પૂજા કરીએ છીએ, ચાંદલો કરીએ, ચોખા ચોડીએ, ઠાકોરજીને ચંદન લગાડીએ, ઠાકોરજીના નિત્ય વાઘા બદલાવીએ, સુંદર મજાનો ઠાકોરજીને ચેન પહેરાવ્યો. સાહેબ એ જ ઠાકોરજી ભાગવતની અંદર એ જ પ્રભુએ પોતાનું તેજ મૂક્યું છે. પણ ભાગવતની પૂજા કેમ કરવાની? કાનથી. ઠાકોરજીની પૂજા હાથથી કરવાની, શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં જીભથી કરવાની. પણ ભાગવતજીની પૂજા કરવી હોય તો એ કઈ રીતે કરવાની? તો કે કાન દ્વારા
ઠાકોરજી આપણા હૃદયની અંદર પધારે છે. આ તમને અત્યારે એમ થતું હશે કે અમે ભાગવત સાંભળીએ છીએ. એ મારા વાલા ભાગવત નથી સાંભળતા. કાન દ્વારા કૃષ્ણ, કાન દ્વારા દ્વારકાધીશ મારા ને તમારા કાનની અંદર પ્રવેશ કરે છે. આ એક એક શબ્દ જે તમારા સુધી પહોંચે છે ને, એ શબ્દ નથી, સ્વયં કૃષ્ણ કાન દ્વારા હૃદયની અંદર ઠાકોરજીએ પ્રવેશ કર્યો છે. જન્મારાઓના પાપ પ્રભુને બાળી નાખે, કાન દ્વારા હૃદયથી પ્રભુને પધરાવ્યું. એટલે ભાગવત સાંભળવું, કથામાં જાવું, ભાઈરે ખમ થઈને ન બેહવું. અમુક તો એવા ગંભીર થઈ ગયા હોય, આમ ઓફિસમાં ગયા હોય સાહેબ, ન આપણે બેહી ગયા હોય. પ્રભુ પાસે જઈએ ને ત્યારે એકદમ પ્રસન્ન ચિત્તે જાઓ. ઉપાધિ, મુશ્કેલી, તકલીફ છે જ અને રહેવાની જ છે. અને મારા વાલા એ બધું છે એટલે તો મજા આવે છે, નકર મજા છે નહીં આવે. નકર મજા આવે જીવવાની એ થોડું ઘણું માથે હોય, થોડી ઘણી ઘરની ઉપાધિ હોય અને પછી જે જીવન પસાર થતું હોય એ રહેવાની જ છે. પણ કથાના મંડપમાં આવો ને ત્યારે પહેલો જમણો પગ મૂકવો અંદર, પ્રભુને કહેવાનું બધું ભગવાન ડેલા બાર. અંદર આવીએ એટલે હું અને મારા ઠાકોરજી, આપણે અને કૃષ્ણ સાહેબ. એટલે પહેલાં તો આનંદથી બેહવાનું. જો ટેકો દીધા વગર ન બેસાતું હોય, ગોતી લેવાનો ટેકો મોજથી, કંઈ ટેન્શન નહીં લેવાનું. આ મને તમને ખબર જ નથી આપણે આ ભૂતલ ઉપર આવ્યા છીએ શું કામ એને ખબર? આ પૃથ્વી પર આપણે આવ્યા છીએ શું કામ એને? આપણા અવતરણનું, આપણું આ પૃથ્વી પર આવવાનું કારણ શું છે? એ કૃષ્ણ સાથે રાસ રમવા આવ્યા છે. રાસ રમવા આવ્યા, ભગવાન અરે લીલા કરવા માટે આવ્યા છે. દુખી થવા આ પૃથ્વી પર આપણે આવ્યા જ નથી, પણ મુશ્કેલી છે, દુખી થવાને એવા પડી ગયા છે. કાંઈ દુઃખ ન હોય ને, કાંઈ દુઃખ તો નથી આવવાની ઉપાધિને યાદ કરીએ. ઓહો હો હો, બહુ વણ તો ઠંડી પડવાની છે હો બેન, મરી જાહું, મરી જાહું. પણ ક્યાં પડીશ મારા વાલા? પડે તો અહીંની વાત છે ને. નથી મુશ્કેલી, એ મુશ્કેલીને પણ યાદ કરીએ. લગ્ન કરવાના હોય ને એ પેલા ઉપાધિ કરીએ. ઓહો હો, છોકરો તો હવે 15 વર્ષનો થઈ ગયો, હમણાં 18 વર્ષ થાય, કોઈ દીકરી આપશે કે નહીં? અરે આપી દેશે બા. આમ બિંદાસ આનંદથી ન જીવીએ? અને ભગવાનને જે જીવન સોંપે ને એની ચિંતા ઠાકોરજી કરે. બોલો, નરસિંહ મહેતા આમ જ કથા સાંભળવા બેસી ગયા હોય, ઘરે મહેમાન આવે, એને ઠાકોરજીને કીધું જાય તો તારી જાહેર, અહીં તો બાપુ પાસે કાંઈ છે જ નહીં, તો જાય હું? કાંઈક હોય તો જાય ને. ઘરે જાય તાળું કઈ દેવું પડે, કઈ ઘરમાં પડ્યું હોય દેવું પડે, કઈ ન હોય તો ભલે ને ઓલો આટો મારીને વહી જાય. નરસિંહ ઠાકોરજીને કે જાય તો તારી જાહેર, આપણે કાંઈ છે નહીં, નિરાયતેથી સત્સંગ કરતા હોય, કથા સાંભળતા હોય, અને સાહેબ કૃષ્ણને હાથમાં તપેલી લઈને ઘી ગોતવા જવું પડતું હોય. અહીં બેઠા બેઠા ઊંડી લખી નાખે અને ન્યા સાહેબ દ્વારકાની અંદર ઠાકોરજીને જુદા જુદા વેશ પહેરીને ઊંડિયું સ્વીકારવા જાવી પડતી હોય. કરે જ છે પ્રભુ, નરસિંહનું કરે જ. આપણે એમ કઈ ન હગ્યા નરસિંહનું કર્યું ને અમારું નથી કરતો. વિચાર, જો આપણું કર્યું એટલું નરસિંહનું નથી કર્યું, એટલું મીરાનું નથી કર્યું. પણ વાંધો શું છે, આપણે ભૂલી જાય ને નરસિંહ ને મીરા ભૂલતા નથી. આપણે તો કેટલી વાર નોકર બનાવ્યા છે. આપણને ક્યાંક માથું દુખતું હોય તો હે ઠાકોરજી માથું મટાડ દે, અરે દવાખાને વહી જવાય.
પ્રભુ કઈ આપણો નોકર છે બેન? હાલતા ચાલતા સમર્પિત થાવ પ્રભુને. દ્રઢઈને ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈને ચરણન કેરો ભરોસો. જે ઠાકોર કરતા હશે ને એ આપણા સારા માટે જ કરતા હશે. એટલે કથા સાંભળવા બેસવી એટલે આનંદથી બેહવાનું, મોજ. ઠાકોરજીનો ડાયરો છે, આ કૃષ્ણનો ડાયરો છે. 7 દિવસની કથા એટલે શું? એ કૃષ્ણની મીઠી મીઠી વાતો આપણે બેઠા બેઠા આનંદથી સાંભળવાની છે. કૃષ્ણ આરે રાસ રમવા આવ્યા છે, કૃષ્ણ સાથે આનંદ કરવા આવ્યા છે. કઈ ભાઈરે ખમ થઈને કથા સાંભળવી મજા આવે ત્યાં બેહવાની. તમને એમ લાગે કે વાં ટેકો હારો છે, મૂંઝાવું જ નહીં, ઉઠીને ત્યાં વહી જાવ. આપણને એમ લાગે કે આપણે થોડાક મોડા આવ્યા ને આપણી બેનપણી તો વાં બેઠી છે. કાંઈ વાંધો નહીં બેન, ગોતીને ત્યાં બેસી જાવ. જ્યાં મજા આવે ત્યાં બેસો, જેમ મજા આવે એમ કરો, પણ હૃદયની અંદર કથાને ઉતારો. મહત્વની વસ્તુ છે. કેમ બેસીએ, કેવી રીતે બેસીએ, કોની પાસે બેસીએ, કેવી રીતે સાંભળીએ, એનું મહત્વ નથી. આપણે બેઠા હોય 3 કલાક કથામાં, પણ કથા આપણામાં માંડ અડધી કલાકનો વારો આવે તો આવે. શરીરથી અહીંયા જ હોય, પણ મારા વાલા મનથી કથાની અંદર બેસીએ. દ્વારકાધીશ સાથે વાતો કરવા માટે આવ્યા છે. પ્રભુનો ડાયરો છે. અને ભગવાનની કોઈ પણ મૂર્તિ કોઈ પણ દિવસ તમે રડતી જોઈ હોય એવું બતાવો. સાબ જાઓ કાગવડની અંદર, માં ખોડલના દર્શન તો કરીએ. ઓહો, અલૌકિક અદ્ભુત સ્વરૂપ માનું, નાચવાનું મન થઈ જાય માને જોઈ તો. જાઓ તોરણિયા 12 બીજના દર્શન તો કરો, રામા પીરના ધણીના સાહેબ. કેટલો ચહેરો હસતો, કેટલો પ્રસન્ન ચહેરો પ્રભુ. આમ જાઓ તો ગમે એવો થાક ઉતરી જાય, મુશ્કેલી આપણી વહી જાય. કોઈ પણ મંદિરમાં, કોઈ પણ દેવ મહારાજના મંદિરમાં જાઓ, ઠાકોરજીની મૂર્તિના દર્શન કરો. કોઈ પણ ચહેરો કોઈ દી કોઈનો રડતો કે દુખી થયેલા ભગવાન અમારા ઋષિ મુનિઓ એમને આપ્યા જ નથી. તો મારો ગોવિંદ અંશ છે, આપણે એમાંથી છૂટા પડેલા અંશી છીએ. તો પછી એમાં દુખી થવાનો પ્રશ્ન જ ક્યાં આવે છે? આનંદથી ભગવાનની કથા હૃદયની અંદર ઉતારજો. એવા સમયમાં મારા વાલા હું ને તમે ભેગા થયા છે. આજનો સમાજ છે ને વ્યક્તિનિષ્ઠ સમાજ છે. આદિકાળમાં જાઉં તો વિભુનિષ્ઠ સમાજ હતો. વિભુનિષ્ઠ એટલે મને તમને પ્રભુ ઉપર નિષ્ઠા હતી સાહેબ, ભગવાન ઉપર ભરોસો હતો. કેવડા ભરોસા પ્રભુ ઉપર આપણા. ગમે એવું કામ આદરું હોય અને સાહેબ એક શ્રીફળ કુળદેવીનું માનીને કામ આદરી દેતા આપણા કામ બધાય પૂરા થઈ જતા કે નહીં? કારણ કે ત્યારનો સમાજ વિભુનિષ્ઠ હતો. ઈ પછીનો સમાજ વ્યક્તિનિષ્ઠ થયો. પ્રભુ ઉપર શ્રદ્ધા ઓછી થઈ, માણસ ઉપર ભરોસો વધી ગયો. માણસ ઉપર ભરોસો કરવા માંડ્યો. ફોન કરો એટલે એને વિશ્વાસ છે કે મહેમાન આવશે, પણ કંકોત્રી લેખીને પ્રભુ આવશે એ વિશ્વાસ નથી. કે નથી જોયા તોય ફોન કર્યો તો મહેમાન આવશે એ ભરોસો છે. પણ ભગવાનને કંકોત્રી લેખીશ, મારા કુળદેવીને કંકોત્રી લેખીશ, મારી માં આવશે એ લાજ રાખવાની છે, એ પધારવાની છે. પણ એ ભરોસો નથી, વ્યક્તિ ઉપરનો ભરોસો. ત્રીજો સમાજ અટાણે હું તમે જે જીવીએ છીએ ને કયો સમાજ છે ખબર? વસ્તુનિષ્ઠ સમાજ. અટાણે માણસ વ્યક્તિને પ્રેમ નથી કરતો. જો કોને પ્રેમ કરે? વસ્તુને. કોઈક મુશ્કેલીમાં હોય, ગાડી માંગવા આવ્યો હોય તો આપણે સાચવવાનો કોને હોય? માણસને, ગાડીને. ગાડીને સાચવવાની હોય એક માણસને. પણ આપણે અટાણે કોને સાચવીએ છીએ?
ગાડીને હાચવી. ખોટું કહી દઈને અમારે હમણાં જ બહાર જવું છો, નકર પડી જ તે ગાડી. કે માણસ વસ્તુને સાચવતો થઈ ગયો અને માણસ વ્યક્તિને વાપરતો થઈ ગયો. બોલો કેટલો ફેર થઈ ગયો. માણા ગઈ નાખે, કામ કરી કઈને વાપરી નાખે, અને વસ્તુને તો કે સાચવી રાખે. વસ્તુને વાપરવાની હતી સાહેબ, અને વ્યક્તિને સાચવવાનો હતો. ફરક એટલો થઈ ગયો. એવા સમયની અંદર આજ હું ને તમે આ પવિત્ર દિવસોની અંદર આજે ભેગા થયા છે. મૂળ વાત ઈ કહેતો તો કે પિતૃએ માગી છે અને કથા થઈ, ઈ એક જ કારણ છે. ખાલી એક જ કારણથી કથા ન થાય. પિતૃએ કીધું કથા કરો, ઈ એક કારણ સાચું એમ, પણ કેટલા વર્ષોની તપશ્ચર્યા થાય ત્યારે પ્રભુ પધારે. 17 વર્ષની સબરી. કેટલા વર્ષની ઉંમર હતી સબરીની? 17 વર્ષની. ભીલ જાતિમાં જન્મેલ્યો. આ બધા શબ્દો હું તમને એટલે કહું છું કે ઘણી વખત આપણને એમ થાય ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ લીધો હોય ને ઈ જ ભગવાનની ભક્તિ કરી શકે, ઈ જ પ્રભુને પ્રાપ્ત કરી શકે. આપણને ઘણી વખત એમ હોય છે એનું કુળ બહુ ઊંચું ને. સાહેબ ઉચ્ચ કુળમાં તો રાવણ જન્મો તો પાડ્યું કોઈ છોકરાએ રાવણ નામ, નકર કાંઈ ઘડતું તું? લંકાનો રાજા હતો, શું ઘડતું તું સાહેબ? શિવ તાંડવ સ્તોત્ર બોલવાની શરૂઆત કરે અને હિમાલય ડોલવા માંડે. આ કઈ નાની સુની હસ્તી હતી? પણ છતાંય સાહેબ કોઈએ રાવણ છોકરાનું નામ, ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલો હતો. રાક્ષસ કુળમાં જન્મેલો પ્રહલાદ, અસુર કુળની અંદર જન્મેલો, રાક્ષસ કુળની અંદર જન્મેલો. અને 7 વર્ષના પ્રહલાદને બચાવવા માટે થઈ સ્વયં પ્રભુને, હરિનો અવતાર પ્રભુને પોતાને પૃથ્વી પર નૃસિંહ બનીને આવવું પડ્યું. એટલે જાતિનું મહત્વ નથી. ઘણી વખત આપણે કથામાં જતા હોય તો આપણે એમ થાય અમારી જ્ઞાતિ આમને, એટલે અમને આ બધું ન. જાતિનું મહત્વ નથી, ભગવાનની ભક્તિનું મહત્વ છે. સબરી 17 વર્ષની ઉંમરે, સબરીના લગ્ન થતા હતા. લગ્ન થતા હતા ને તો રાત્રિના 12 વાગ્યે સબરીની આંખ ખુલી ગઈ. આજુબાજુ પક્ષીઓના રડવાનો અવાજ આવવા માંડ્યો, પશુઓનો રડવાનો. સબરી જાગી ગઈ. માને કીધું, એ માં, આટલા બધા પશુઓ કેમ રડે છે માં? સબરી કે કાલે એની મમ્મી, એના સબરીના માં કે દીકરી તારી કાલે જાન આવવાની છે ને, એટલે પશુઓને કાપી એનું ભોજન બનાવી અને જાનને જમાડવાની છે. સબરી કે માં, મારા લગ્ન માટે થઈ અને આટલા નિર્દોષ પશુઓની હત્યા થાય છે? હા દીકરી, જાન આવે ને એને આપણે જમાડવાનું છે. 17 વર્ષની સબરીએ રાત્રિના 12 વાગ્યે કોઈ પણને કીધા વગર ઘર છોડી દીધું. માતંગ ઋષિના આશ્રમમાં સબરી આવી અને ભક્તિ કરવા માંડી. એટલી પ્રભુની ભક્તિ કરી કે માતંગ ઋષિએ કીધું, જા સબરી, એક દી તારી ઝૂંપડીની અંદર પ્રભુ આવશે. હરખેલી થઈ ગઈ સબરી. પ્રભુ આવશે? હા, તારા આંગણે ભગવાન આવશે, તારી ઝૂંપડીની અંદર આવશે. એટલું નહીં, તારા ઘરનો પ્રસાદ આરોગશે. રોજ સવારમાં ઉઠી આશ્રમ વાળવાનો. હલકી જાતિની હતી એટલે સવાર થાય ને એ પેલા બધી પૂજા પાઠ સાફ કરી અને એક બાજુ વહી જવું પડે, કારણ કે જાતિ છે હલકી હતી. રોજ સવારમાં બોર ઉતારી પાણીથી ધોઈ હોઠથી ચાખે. ખાટું તો નથી ને? આપણે પ્રસાદને કોઈને અડવા ન દે. છોકરા એડો 2 ફડાકા મારીએ, પ્રસાદ ખવાય? ભગવાનને ધૈર્યો નથી. મહેમાન આવે તે કેમ 5 વાર ટેસ્ટિંગ કરી લઈ? રવો બરાબર તો બન્યો છે ને, દાળ તો બરાબર તો બની છે ને. તો સાહેબ પ્રભુને ગમે એવું જમાડી દેવાનું મન થાય એવું, મોડું મીઠું તીખું ભગવાનને ગમે તે ચાલે.
રોજ સબરી બોર ચાખી કટોરો ભરી રાખે. આજ મારા રામ આવશે, આજ મારા રામ આવશે. 70 વર્ષની સબરી થઈ ગઈ, 70 વર્ષની. છતાં હિંમત ના આવી હો, નહીં આવે. આપણે 2 દીવા કર્યા હોય ને જો માથું ન ઉતરે તો માતાજી એની રીતે અને આપણે આપણી રીતે 70 વર્ષ સુધી ઉંમર પૂરી થવાની તૈયારી. અને રામ સ્વરૂપે પ્રભુ ભૂતલ ઉપર આવ્યા, સબરીની પર્ણકુટીમાં આવ્યા. સબરી ભાવ વિભોર થઈ ગઈ અને હસતા હસતા પ્રભુએ સબરીના હાથના બોર ખાધા. આ કથા હું એટલા માટે કહું છું કે આ ઠાકોરજી તમારી ત્યાં પટોડિયા પરિવારના આંગણે પધાર્યા છે ને સાહેબ, તો આ કેવલ પિતૃ ને કથા જોઈ છીએ એટલે નથી પધાર્યા ખાલી પ્રભુ, એ નિમિત્ત છે. પણ સાહેબ તમારી પેઢીનું 70 વર્ષનું જ્યારે તપ ભેગું થયું હોય છે ને ત્યારે આ દ્વારકાધીશ તમારી આંગણે આવીને બેઠો છે. એ કહેવા માટે થઈને સબરીનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું. આ કોઈ આયોજન કરી નાખ્યું, પિતૃએ કીધું કથા કરી નાખો એટલે કથા ન થાય. એનાથી જમણવાર થઈ જાય. 1000 માણસનું આયોજન કરો તો અઠવાડિયામાં સાહેબ ફોન બંધ થઈને રસોડું રખાઈને વાડી રખાઈ જાય, જમણવાર થઈ જાય. સાહેબ લગ્ન પણ 15 દીમાં ઘડિયા લગ્ન થઈ જાય. પણ પ્રભુ તો જ્યારે વર્ષોની તપશ્ચર્યા, આ તમારી એક પેઢી નહીં સાહેબ, મને કહેવા દો 7 પેઢી આગલી જ્યારે પવિત્ર બનીને જીવન જીવીને ગયા હશે ને ત્યારે આ દ્વારકાધીશ તમારા મહેમાન બનીને આવ્યા છે. પૂછી લેજો દુર્યોધનને, આને હાચો હોય હચવાય નહીં. આ 56 ભોગ બનાવીને ઉભો રહ્યો પ્રભુ, 56 ભોગ. અને એવા જ એવા છે, લ્યો વિદુરની ઘરે જઈને ભાજી ખાઈ આવ્યા. જ્યાં ભાવ હોય ત્યાં પ્રભુ જાય.